우리 함께 고백합니다. 대산을 넘어 대산을 넘어 먼 곳에 가도 빛 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 우리 2절의 간사로 주님께 올려드립니다. 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버린 염려 없네. 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 우리 계속해서 주님을 찬양합니다. 광명한 그 빛 광명한 그 빛 마음의 바다 명랑한 천국 바라보고 할렐루야 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 우리 선포합니다. 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 아멘 아멘 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 우리 계속해서 주님을 찬양할 때 이 자리에 임하신 하나님의 나라를 노래하기를 원합니다. 우리 함께 고백합니다. 주가 통치하시고 주가 통치하시고 다스리시는 나라 주를 향한 찬양이 멈추지 않는 고통과 아픔이 없는 하나님 나라. 먼저 그의 나라와 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 모든 것 더하리라 말씀하신 주. 세상 염려 내려놓고 주께 경배해. 만왕의 왕 만왕의 왕 되신 예수여 내 안에 임하소서.
찬양합니다. 주가 통치하시고 다스리시는 나라, 주가 통치하시고 다스리시는 나라, 주를 향한 찬양이 멈추지 않는, 고통과 아픔이 없는 하나님 나라. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 모든 것 더하리라 말씀하신 주, 세상 영려 내려놓고 주께 경배해. 만왕의 왕 되신 예수여, 만왕의 왕 되신 예수여, 내 안에 임하소서. 주의 나라 내게 임할 때 나 외쳐 다시 한번 만왕의 왕 되신 예수여, 만왕의 왕 되신 예수여, 내 안에 임하소서. 주의 나라 내게 임할 때 나 외쳐 선포해. 하나님의 나라 내 안에 이루소서. 주가 다스리시는 그 나라, 주의 나라, 주의 나라 임할 때 모든 두려움 사라져. 내 안에 주의 나라 세우시네. 다시 한번 하나님의 나라, 하나님의 나라 내 안에 이루소서. 주가 다스리시네 그 나라, 주의 나라 임할 때 모든 두려움 사라져. 내 안에 주의 나라 세우시네. Your kingdom come, Your kingdom come, Your will be done in our hearts, O God. Your kingdom come, Your kingdom come, Your will be done in our hearts, O God. 아멘. 주님 한 번만 더 찬양하며 경배합니다. 아멘. 우리 함께 영어로 찬양합니다. Higher than the mountain, Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant the darkness and the shade. this one thing, One thing remains. one thing, One thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out your on love, me. your love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your On and on and on, and on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. This one thing remains. one thing, One thing remains. your love.
never gives up, never runs out on me. It's your love. On and on and on. On and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. It's your love. Your love never fails. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. 살아계신 주님을 노래합니다. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. And the heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my What a powerful name. what a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful. What a powerful name it is. The name of No rival. you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ. What a powerful name. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 고린도 후서 1장 3절에서 7절까지의 말씀입니다. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을
능히 위로하게 하시는 이시로다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요, 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니, 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된 것 같이 위로에도 그러할 줄을 알미라. 아멘. 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 우리 한번 따라해 보겠습니다. 고난 중에도 위로를 주시는 하나님. 그저께이죠. 4월 26일 네브라스카주와 아이오와주에, 또 4월 27일 어제 중국 광주 바이윈구에 여러 개의 토네이도가 발생하고, 또 중국 남부는 100년 만의 홍수로 엄청난 피해를 입었습니다. 어제 하루 동안만 대만과 일본 오가사와라 제도 서쪽 해역과 또 후쿠시마에서 지진이 발생했습니다. 2024년은 슈퍼 엘니뇨가 발생해서 이상기후의 가속화, 그러니까 폭염, 홍수, 토네이도, 가뭄, 이런 자연재해가 아주 극심할 것으로 예상됩니다. 다음 주에 우리 2차 단기 선교를 떠나는 에콰도르도 60년 만에 최악의 가뭄이 들어서 수력 발전만을 의지하는 나라이기에 지금 전기가 공급이 되지 않아 지난 주간에는 무려 9시간씩 하루에 단전이 되었기까지 했다. 매일 2시간, 3시간씩 단전되는 어려움 가운데 있다고 합니다. 뿐이 아니죠. 계속되는 우크라이나 전쟁을 비롯해서 이스라엘을 중심으로 한 말세적 전쟁의 소식들 점점 더 많아지고 있고요. 그로 인하여 세계 경제의 위기감이 더욱 팽배해지고 있습니다. 또한 사람들 각 개인의 마음도 더욱 증오와 미움에 사로잡히고 오직 자기만을 생각하는 이기심이 넘쳐나고 있습니다. 한마디로 얘기하면 저와 여러분이 사는 이 시대는 고난이 없기를 바랄 수 없는 세상이라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리들의 믿음과 태도에 따라서 인생은 100% 달라질 수 있습니다. 자, 오늘 본문의 말씀은요, 누구보다도 많은 고난을 겪었던 바울의 고백인데, 사실 엄청난 고난을 많이 겪었음에도 불구하고 누구보다도 아름다운 간증을 만드는 승리의 삶을 살았습니다. 자, 오늘 저는 여러분과 함께 고난 중에서도 승리하는 삶을 살았던 이 바울의 믿음을 통해서 고난 중에도 위로를 주신 하나님이라는 제목으로 이 시대를 살아가고 있는 저와 여러분에게 주시는 두 가지의 은혜를 함께 나누고자 합니다. 첫 번째, 고난보다 더 큰 하나님의 위로를 구하라 라는 것입니다. 다시 한번, 고난보다 더 큰 무엇을 구하라? 하나님의 위로. 고난보다 더 큰 하나님의 위로를 어떻게 하라? 구하라 라는 것입니다. 고린도후서 1장은 위로의 장이라고 얘기하거든요. 근데 짧은 9절까지만 해도 위로라는 말이 무려 10번이나 나옵니다. 그리고 환난, 고난이라는 단어가 9번 나옵니다. 쉽게 얘기하면 고난, 환난이 9번 온다 할지라도 하나님이 10번 위로해 주시니까, 그러니까 승리할 수 있음을 고백하고 있다라고도 설명할 수 있죠. 본문 3절과 4절 앞부분을 같이 한번 읽어보겠습니다. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사. 자, 바울은 하나님은 위로의 하나님이라고 정의하고 또 그렇게 고백합니다. 우리가 보통 알고 있는 동정, sympathy라는 단어, 그것과 위로, comfort라는 단어의 의미에도 차이가 있죠. 동정이라는 말은 그냥 마음으로 안타까워하는 거예요. 마음으로 안타까워하는 거. 근데 위로, comfort라는 단어는 come, together라는 단어와 false에서 나온 이 두 가지의 단어가 합성된 어로 힘으로 함께해 주시는 위로, 이것이 위로의 의미라는 거죠. 자, 쉽게 말하면 이런 겁니다. 하나님께 위로를 구한다는 것은 전지전능하신 하나님이 함께 하셔서 우리를 보호하시고 붙들어 주신다
라는 것을 의미하죠. 죽은 자를 살리실 수 있고 없는 것도 있는 것처럼 부르실 수 있는 하나님이 함께 하신다면, 그렇다면 우리가 어떤 고난이 있을지라도, 어려움과 대적을 만난다 할지라도, 낭패와 실망을 겪고 있다 할지라도 우리는 반드시 역전승을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 자, 우리는 돈으로 얘기해야 이해가 쉬우니까 100불을 가지고 있는 사람하고 10만 불을 가지고 있는 사람 차이가 좀 있죠. 100불 가지고 있는 사람, 10만 불 가지고 있는 사람 앞에 좀 기가 죽을 거 아니에요? 그런데 하나님이 함께 한다라는 의미는 100불을 가지고 있던 10만 불을 가지고 있던 수억 달러, 아니 수조 달러가 되시는 분이 함께해서 섞어버리는 거예요. 그러면 100불을 가지고 있다고 할지라도 기죽을 일이 없죠. 뭐 측량할 수 없는 그분이 그냥 함께 하시니까, 섞여버리니까 이것과 똑같은 이치입니다. 나는 연약합니다. 그래서 내가 만난 고난 앞에 두려워하고 내가 해결할 수 없는 문제와 어려움을 만나면 당황합니다. 하지만 함께 하시는 하나님의 위로를 구하면 그 하나님께서 함께 하심으로 어떤 문제와 어려움도 능히 극복할 수 있게 되고 합력하여 선을 이루는 역사를 경험할 수 있게 된다는 것이죠. 자, 그렇다면 중요한 건 이거예요. 하나님 쪽에는 문제가 없습니다. 하나님은 위로의 하나님이시고 하나님은 여전히 전지전능하셔서 우리를 도우실 수 있는데, 우리 쪽에서의 문제예요. 우리가 언제 어떻게 하면 그런 하나님에 대한 확실한 믿음을 가지고 하나님의 위로를 체험할 수 있는가라는 것이죠. 언제 어떤 사람이 이런 믿음을 확실하게 가질 수 있겠습니까? 그것은 바로 불로 연단한 것 같은 고난과 환난을 지난 사람, 그냥 아무것도 안 하고 구경하듯이, 그냥 말하자면 표현하자면 교회를 그냥 왔다 갔다만 하고 힘든 일 어려운 일은 외면하고 그냥 내 분위기 안에서 멈추어 있는 사람은 정말 하나님이 나를 위로하시는 전지전능하신 하나님이라는 것을 머리로는 세뇌되어서 이해할 수 있는 것처럼 착각할지 모르지만 실제로 자기의 삶에서는 믿어지는 믿음을 가질 수는 없다는 거예요. 그런데 하나님 말씀을 순종하여 살다 보니까 말할 수 없는 환난을 만납니다. 힘든 고난을 만납니다. 그래서 하나님 나를 위로해 주십시오, 나와 함께해 주십시오 했더니 놀랍게도 이 환난을 지나고 고난을 이길 수 있게 될 때, 그때 바로 내 마음속에서부터 하나님은 위로의 하나님이시다 라는 것이 믿어지는 믿음의 삶을 살 수 있게 되는 것입니다. 그래서 베드로전서 1장 7절에 이렇게 말씀하죠. 다 같이 읽어봅니다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 불로 연단하여 해서 금이 나오는 거잖아요. 그보다 더 믿음의 확실함이 더 중요한데, 바로 고난과 연단을 통하여 이 믿음의 확실함을 얻게 된다. 이것이 너무나 소중한 것이다 라고 말씀하죠. 제가 지난 주간에 마우이의 집회를 인도하고 왔습니다. 이미 저와 여러분 소식으로 아는 것처럼 작년 8월에 마우이에 있는 라하이나라는 지역에 엄청난 화재 재난이 있었어요. 근데 그 라하이나라는 지역은 그냥 한 마을이 아니라 하와이 왕국의 수도였던 곳입니다. 그러니까 쉽게 말하면 그냥 어떤 집이 하나 타는 게 아니라 우리나라 보물 1호 남대문이 타게 되면 전 국민의 시선이 거기에 집중하죠. 집 하나 탄다고 해서 전 국민의 시선이 집중할 수는 없거든요. 근데 우리나라의 보물 1호 남대문이 불타고 있으면 전 국민의 마음과 시선이 집중할 수밖에 없죠. 그런 것과 똑같이 라하이나 지역은 하와이 왕국의 수도였어요. 그러다 보니까 나름대로 그분들의 긍지, 자부심 어떤 것들이 있는데, 그것이 그냥 한순간에 불이 타서 잿더미가 되는 것은 엄청난 상처와 아픔, 고통을 가져오게 되었다는 거예요. 그리고 제가 이번에 처음 알게 된 게, 여러분 한인 이민의 첫 시작이 하와이 아닙니까? 한국의 인천 내리교회 성도들이 중심이 되어서 미국 땅에 첫 발을 딛게 되었습니다. 그런데 그분들이 하와이에 와서 최초로 정착한 곳이 당시에 사탕수수 밭이 가득했던
마우이였다라는 사실을 제가 이번에 처음 알게 되었습니다. 어쨌든 간에 그런 화재는 그분들에게 있어서 많은 분들이 코로나의 재앙보다도 우리들에게 더 많은 상처와 아픔과 고통을, 두려움을 주었다라고 고백하는 분들이 많이 있더라고요. 근데 둘째 날 예배가 이제 끝나면서 헌금을 하는 시간에 특송을 하셨어요. 근데 그 집사님과 함께 대화를 나누는데 그분이 간증을 하시더라고요. 그 집사님은 바로 그 라하이나 지역의 세탁소와 공장을 운영하고 있었습니다. 근데 화재로 인하여 건물이 다 타버리고 기계가 다 타버렸습니다. 그 이후에 지금까지 8개월이 넘는 동안 참 많은 고난과 어려움을 겪고 계신 분이에요. 그런데 분명하게 저에게 말하기를 오히려 그 화재 재난 이후부터 자기의 남편이 드디어 교회를 주일날마다 출석과 예배를 드리게 되었고, 지난 몇 주 전에는 침례까지 받는, 그래서 자기가 40년 동안 기도해 왔던 그 기도의 응답을 받게 되었다면서 함께 하시는 하나님으로 인하여 너무나 감사합니다 라고 고백하는데 제 마음도 숙연해지고 코끝이 찡해 오더라고요. 다 잃어버렸는데 그런데도 불구하고 오히려 함께 하신 하나님으로 인하여 감사를 볼 수 있고 고백할 수 있고 누릴 수 있는 것. 여러분, 고난을 당할 때는요, 세상 사람들은 이유를 찾습니다. 왜? Why? 내게 이런 고난이 찾아왔는가? 라고 이유를 찾기 시작하면 반드시 남의 탓을 하게 되고 세상 탓을 하게 됩니다. 그러면 원망이 내게서 올라오게 되고 결국은 힘을 잃어버리는 사람이 되어지죠. 아니면 고난을 벗어나기 위한 무엇을 어떻게 할 것인가, 여기에 집중하게 됩니다. 그러면 이런저런 인간적인 수단과 방법을 찾으면서 결국은 자기 수준을 벗어나지 못하는 그런 방황 가운데 거하게 되죠. 그러나 하나님의 사람이 다른 점이 무엇입니까? 고난이 땅 다가오게 되면 하나님의 사람들은 문제보다 크신 하나님을 찾게 되는 거예요. 이럴 때 문제보다 크신 하나님을 찾아서 하나님을 만나면 하나님이 함께 하신다는 사실을 고난이 없었을 때는 전혀 체험할 수 없었는데 고난을 통하여 정말 깊이 있게 분명하고 확신 있게 체험하게 되고, 뿐만 아니라 자신의 인생의 목적과 사명까지도 발견하는 은혜를 누리게 되는 거예요. 자, 우리가 잘 아는 요셉을 생각해 보십시오. 요셉이 비록 지방이었지만 그래도 부잣집 도련님으로 명품 옷을 입고 살아가는 철없는 청년이었습니다. 만약에 그에게 고난이 없었다면 요셉은요, 철부지 도련님에 불과합니다. 그런데 정말 말할 수 없는 고난이 찾아오죠. 형제들에게 인신매매를 당하고 멀리 이방 땅 애굽의 노예가 되어 버립니다. 또 그곳에서도 억울한 누명을 쓰고 감옥에 들어갑니다. 엄청난 고난을 만났지만 그 환난 속에서도 요셉은 함께 하시는 하나님을 체험하는 거예요. 매일매일 순간순간 함께 하시는 하나님을 체험함으로 말미암아 요셉의 인생은 더욱 단단해지고 내공이 생기고 건강한 신앙이 되었어요. 그러니까 나이 30살에 당시 세계 최강의 나라 애굽의 2인자 국무총리가 되었는데 그 모든 일들을 다 잘 처리하여 나라를 살리고 민족을 살리고 열방을 살리는 존귀한 인물이 되어진 줄로 믿습니다. 만약에 요셉이 그런 고난과 환난을 지나지 않았다면 요셉은 함께 하시는 하나님에 대한 확신 있고 참된 믿음의 사람이 되지는 못했을 것입니다. 그냥 재미있게 그냥 편안하게 사는 철없는 도련님에 불과했겠죠. 하지만 고난과 연단을 통하여 함께 하시는 하나님을 깊이 있게 체험하고 확실한 믿음을 가지게 되니까 그런 위대한 인물이 만들어지게 되더라는 것이죠. 오늘 본문을 기록한 바울도 마찬가지입니다. 우리가 아는 것처럼 바울은 육체의 가시를 가지고 있었잖아요. 당시에 선교를 하면서 육체의 약함은 얼마나 치명적인 약점이겠습니까? 그런데도 불구하고 포기하지 않고 함께 하신 하나님을 의지했더니 오히려 내가 약할 때 강함이라고 고백하는 신앙의 역전승을 만들어내죠. 뿐만 아니라 바울은
고린도후서 11장 6절에 고백하는 것처럼 내가 비록 말에는 부족하나, 이렇게 얘기해요. 말에는 부족하나. 사실 당시에는 말로 복음을 전해야 하는 시대인데 말에 부족하다는 치명적인 약점을 가지고 있는 사람이 바울이었어요. 그래도 바울은 포기하지 않고 함께 하시는 하나님을 붙들고 의지하니까 오히려 글로 표현을 잘하는 사람이 되어서 많은 서신을 남기게 되고 무려 13편이나 바울 서신이 성경이 되어지는 하나님의 큰 은혜와 복을 누릴 수 있게 된 것입니다. 가나안 정복이라고 하는 큰 문제를 앞에 두고 있는 이스라엘 백성들을 향하여 함께하지 못하는 모세가 마지막으로 그들을 향하여 설교할 때 강조했던 내용이 무엇입니까? 앞에 문제가 없다든가 고난이 없다든가 대적이 없는 것이 아니라 하나님이 함께 하시면 이길 수 있다. 신명기 31장 8절에 보니 여호와 그가 내 앞서 행하시며 너와 함께 하사 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리니 너는 두려워 말라 놀라지 말라라고 선언하는 거예요. 하나님이 함께 하시면 우리는 세상이 어떻게 변한다 할지라도, 어떤 자연재해가 일어난다 할지라도, 어떤 난리와 난리가 일어난다 할지라도, 어떤 어려움과 문제와 대적이 일어난다 할지라도 반드시 합력하여 선을 이루고 이기는 자가 되어질 줄로 믿습니다. 그러니까 저와 여러분, 우리가 안 되는 문제들을 만날 때가 있죠. 내 힘으로 해결이 안 되는 문제가 있습니다. 그럴 때 우리가 해야 되는 게 뭐예요? 왜 이런 일이 생겼을까? 그러면 백전백승. 어떻게 하면 될까? 이래도 안 되는 거예요. 그게 아니라 따라하십시오. 하나님, 이 정도로 해야 되겠어요? 제가 갑자기 얘기해서 좀 그렇지만 이제 정신 차리고 하나님 함께 해 주옵소서. 이렇게 기도하는 거예요. 하나님 함께 해 주옵소서. 이걸 기도하는 거예요. 가정에 문제가 생깁니다. 예기치 못한 건강의 문제도 생기고 직장 사업의 어려움도 생기고 신분 문제, 또 건강의 문제, 인생의 모든 고난과 환난의 문제들 우리 앞에 생깁니다. 그때 우리가 해야 할 일은 문제를 피하거나 남의 탓을 하거나 포기하는 것이 아니라 하나님 나와 함께 해 주옵소서. 하나님이 함께 해달라고 기도하는 것. 그러면 임마누엘 하나님이 반드시 역사하셔서 아무리 고난이 커도 분명히 나보다 큰 게 고난이겠죠. 그럼에도 불구하고 문제보다 크신 하나님, 대적보다 크신 하나님이 역사하셔서 그것을 이기게 하여 주실 것이고 다 합력하여 선이 되게 만들어 주실 줄로 믿습니다. 참 외람된 말씀이지만 이번에 마우이 가서 성도들과 함께 은혜를 나누고 피드백을 이렇게 나누는데 감사하게도 성도님들이 저와 제 아내의 위로가 자기들의 마음에 너무 와서 꼭 다가왔다. 그래서 정말 마음이 위로를 받았다, 그런 고백들을 하십니다. 그 이유는 뭘까요? 제가 대단해서가 아니에요. 절대로 무엇을 해서가 아닙니다. 제 자신은 별 볼 일 없는 사람이라고 할지라도 하나님이 함께 하셨던 것들을 간증하기 때문에, 하나님이 함께 하심이 믿어지기 때문에 여러분 그때 우리 모두가 위로를 받게 되고 새 힘을 얻게 되고 역전승을 경험하게 되는 줄로 믿습니다. 지금 혹시 여러분 앞에 어떤 고난, 어떤 환난이 다가온다 할지라도 여러분 포기하지 마십시오. 그 고난과 환난이 다가올 때 남의 탓하려고 하지 마십시오. 우리 함께 로마서 8장 18절을 읽어볼까요? 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 이 말의 의미가 뭐죠? 현재의 고난이 커요? 장차 다가올 영광이 커요? 영광이 크다는 거예요. 저와 여러분이 하나님을 믿는 믿음 안에서 포기하지 않으면, 도망치지 않으면, 그러면 이 고난 때문에 오히려 더 큰 영광을 보게 되고 승리를 누리게 되는 줄로 믿습니다. 누구든지예요. 누구든지, 언제든지, 어떤 상황이든지, 무슨 고난이든지 하나님이 함께 하시면 우린 다 이기는 자가 되어진다는 것입니다. 두 번째로요, 자, 하나님 위로를 이렇게 체험하게 되면 그러면 내가 다른 사람의 위로자가 되어야 합니다. 하나님 위로를 체험한 내가 어떻게 하라고요? 다른 사람의 위로자가 되어야 합니다. 다른 사람의 위로자. 오늘 본문 가운데 4절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다.
우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 아멘. 하나님이 어떤 분입니까? 우리를 위로하사 우리를 통하여 모든 환난 중에 있는 다른 사람들을 위로하게 해주시는 분이다. 그래서 나로 하여금 다른 사람을 위로할 수 있게 만들어 주시고 그렇게 해야 된다라고 말씀하는 것입니다. 많은 사람들에게 좋은 영향을 미쳤던 책 상처 입은 치유자의 저자 헨리 나우에는 1932년 네덜란드에서 태어났습니다. 심리학을 공부한 그는 인간의 고난을 더 깊이 이해하고 싶어서 1964년도에 미국으로 와서 그래서 매닝거 연구소에서 공부했습니다. 탁월한 사람이었기 때문에 30대에 노트르담 대학교에 객원 교수를 시작했고 신학을 공부하여서 예일 대학교의 신학과 교수로 또 존경받는 교수이자 학자로 헨리 나우에는 하버드 대학에서 신학부에서 강의를 맡기도 했습니다. 최고의 지성인의 삶을 살았던 그예요. 근데 그런 최고의 명성 또는 지성 또는 대우 이런 것들 속에서 살면서도 영혼의 안식을 얻지 못하는 거예요. 참된 마음의 자유와 기쁨이 무엇인지를 모르겠다는 거예요. 그래서 1986년 마침내 더 이상 지성의 삶에서 영혼의 안식을 얻을 수 없음을 깨닫고 하나님의 부르심에 순종하기로 결단합니다. 그래서 캐나다의 발달 장애인 공동체인 라로시 데이브레이크에 가서 살면서 발달 장애인들과 함께 그들 속에서 함께 살아가는 거예요. 근데 그들 속에서 진정한 영혼의 자유를 얻게 되고 그리고 하나님이 주시는 안식을 누리면서 쓴 책이 바로 이 상처 입은 치유자라는 책으로 예수님 그분은 당신의 상처를 치유의 원천으로 삼으셨다라는 것을 이렇게 잘 설명하고 있습니다. 하나님이신 예수님이 자신의 몸이 찢기고 상처 입고 멸시 조롱 천대 고난을 다 당하고 죽으심으로 우리 모두를 향한 새 생명의 길을 열어 주셨다는 거예요. 마치 모래라고 하는 상처를 몸에 지닌 조개가 진주를 만들어내는 것처럼 우리들도 상처 입은 치유자 예수를 믿었기 때문에 세상을 살면서 상처를 입을 수밖에 없지만 그러나 예수를 믿음으로 인하여 그 상처를 치유받은 사람이 되어서 다른 사람을 치유하는 삶을 살아야 하는 것이다 라는 것을 말하죠. 오늘 보면 5절 말씀에 보면 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이, 다시 한번 무엇이 그리스도의 무엇이 고난이, 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다 했습니다. 저와 여러분이 고난을 당하지만 그러나 그보다 더 큰 위로가 그리스도로 말미암아 우리 안에 넘치게 되어지죠. 그래서 그것으로 인하여 다른 사람을 위로하고 살리는 삶을 살아야 한다라는 것을 쭉 말하고 있는 거예요. 이번에 지난주에 있었던 마우이 집회는 다른 집회와는 좀 달리 정직하게 유럽 성회 때는 너무나 예배가 많고 힘든 성회였는데 가기 전에 보니까 집회가 이틀밖에 제가 시간이 없었기 때문에 저녁 집회만 딱 하는 거예요. 그러다 보니까 마음속에 하나님이 날 좀 살려주시나 보다, 사실 그런 생각을 좀 했었어요. 근데 가보니까 이게 예배만이 있는 게 아니라 성도님들과 만나서 대화하고 식사를 함께 나누는 게 아주 중요한 미션이었습니다. 소그룹으로 거의 대부분의 성도들을 다 만난 것 같아요. 그분들을 만나 일일이 대화하고 상담하고 또 기도해 주는 일. 그래서 제가 그냥 계속 가가지고 양식을 먹는데 배가 전혀 안 고픈 거예요. 그런데도 불구하고 계속해서 현지 식당에 가서 그분들과 함께 이야기를 나누면서, 여러분 시골 인심 아시죠? 시골 인심. 우리 한국도 시골에 가면 그 밥을 막 이렇게 얼마나 먹으라고 막 우리 괜찮다고 둘이서 1인분 시켜도 지금 충분하다. 아니라고. 그래서 그냥 다 시켜놓고 다 여기 새우가 맛있다고, 여기
돼지고기가 맛있다. 여기서 LA가 더 맛있는데 배가 탈이 나고요. 도저히 먹을 수 없는 입장까지 가는데 이 벅찬 일을 감당하면서 제가 할 수 있는 일은 그분들의 위로자가 되어주는 일이었습니다. 그래서 들어주고 함께 대화를 나누고 권면도 하고 기도도 해주고. 그런데 놀라운 게 뭔지 아세요? 제가 끝나고 난 다음에 돌아오는 비행기 안에서 내가 위로한 게 아니라 나는 그분들에게 위로를 받았고 더 큰 도전과 새로운 은혜로 충만해졌다는 거였어요. 이게 진심이에요. 진심. 한예로요 마우이에서만 55년을 사신 한 권사님이 계세요. 이분은 22살 때 한국에서 영문학을 전공하고 1969년도에 호놀룰루 대학으로 유학을 오셨습니다. 그때부터 마우이에서 개소가에서 살게 되신 분이었습니다. 남편이 일본 분이신데 쿠보타라는 그 가문은 하와이 지역에서 꽤 영향력이 있는 일본인 가문이랍니다. 그래서 마우이 박물관 관장을 지내시기도 하셨고요. 이 권사님은 호놀룰루 대학에서 일본어 교수가 되어서 무려 37년 동안을 마우이에서 호놀룰루를 계속 비행기를 타고 출퇴근을 하면서 생활하셨던 대단한 분이세요. 그리고 마우이 최초의 한인 회장도 하시고 정말 이야기거리가 너무너무 풍부한 파란만장한 인생을 사셨어요. 그분의 이야기를 들어드리고 대화를 나눕니다. 근데 그분이 남편이 7년 반 동안 파킨슨 병을 앓다가 작년에 별세를 하셨는데 그런 남편을 병원도 아닌 집에서 간호를 하시는 거예요. 그 간호하는 7년 반 동안의 고난을 통해서 자신의 인생이 변화되었다고 간증하십니다. 옛날에는 아마도 은연중에 자기가 좀 나름대로 어떤 최고라고 하는 생각도 가질 수 있는 분이죠. 일찍 영문학을 전공해서 미국에 유학 오고 거기에서 터전을 닫고 그리고 일본어 교수가 됐는데 그래서 일본어를 잘하십니까? 그랬더니 일본어를 하나도 몰랐대요. 하나도 몰랐는데 처음부터 배워서 대학 4년 동안에 죽으라고 배워서 그래서 교수가 되었대요. 그 일본 분들이 많잖아요, 하와이에. 그래서 일본 분들을 조교로 강사로 세우면서 교수하는 게 쉽지 않았는데 대단한 분이시더라고. 내가 보니까 아주 머리도 좋으시고 열정도 의지도 강하신데 어쨌든 그렇게 37년을 마우이에서 비행기로 출퇴근을 하면서 그 일을 감당해 오셨다. 그러면서 남편이 마지막 그 아픈 그 고난의 세월을 보내면서 자기가 이전까지는 나름대로 괜찮다, 최고다 뭐 이런 생각들이 있었는데 그 이후부터 다른 사람의 아픔이 보이기 시작하더래요. 그러면서요 환난 당하는 자들의 마음이 자기 마음에 담겨지면서 위로자로 변화되는 삶을 살게 되었다. 이렇게 간증을 하시는 거예요. 그러니까 정말 주변 분들이 다 감동을 받으시더라고요. 사실 이제 팔순을 앞두고 계신 분이라고도 할 수 있어요. 그런데도 불구하고 남은 인생을 환난 당하는 자의 위로자로 살겠다는 구체적인 계획을 가지고 정말 열심히 간절히 기도하고 계시는 모습이 너무나 아름다웠고 제게도 큰 도전과 은혜가 되었습니다. 오늘 성경 본문 6절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리가 환난 당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 보십시오. 짧은 한 절에 너희가 4번이나 나와요. 너희도, 너희 속에, 너희도. 하나님이 우리에게 환난을 주시고 위로와 구원을 주신 것도 그것을 너희에게, 다른 사람에게 전하게 하기 위해서, 하나님이 내게 위로를 주신 것도 다른 사람에게 위로를 받게 하기 위해서, 하나님이 다른 사람들 속에 역사할 수 있도록 하나님께서 우리를 지켜주시고 우리에게 은혜를 베풀어 주신다라는 말씀이에요. 여러분, 위로는요 어떤 일이 있을 때 한 번, 두 번만 경험하는 게 아닙니다. 계속하여 이 위로가 넘쳐나야 되는데 그러기 위해서는 내게 임한 그 위로를 가지고 계속하여 다른 사람을 향하여 베푸는 삶, 다른 사람을 위로하고 증거하는 삶을 살면
하나님의 위로의 선순환의 은혜와 복이 흐르게 될 줄로 믿습니다. 아주 중요한 영적인 핵심입니다. 원칙입니다. 원칙. 위로는 하나님께 받는 거예요. 다시 한번, 위로는 누구에게 받아요? 하나님. 위로는 하나님께 받고 내가 받은 위로를 사람에게 나누어 주고 증거하는 위로자의 삶을 살게 되는 것. 이게 원칙이에요. 이렇게 되면 실수가 없으신 하나님의 이 선순환의 역사가 넘쳐 흘러서 반드시 생명 안에서 승리하는 삶을 산다. 자꾸 위로를 하나님께 받으려고 하지 않고 사람에게 위로를 받으려고 하고 사람에게 구걸하는 인생이 되거나, 위로를 받고 난 다음에 이것이 내 것이냐 남에게 증거하거나 나누지 못하면, 그러면 여러분, 우리의 인생은 정말 쇠약해지는 인생, 쇠퇴하는 인생이 될 수밖에 없습니다. 제가 이번에 마오이 순복음교회를 13년 만에 다시 두 번째 집회를 한 것 같아요. 근데 그 이전과 지금이 너무나 다르다라는 것을 확연하게 느낄 수가 있었습니다. 지금 담임하는 서정원 목사님과 사모님, 분명한 이 원칙을 알고 계시더라고요. 그것을 잘 실천하고 계신 분이라서 너무나 감사했습니다. 자신들도 넉넉한 형편이 아닌데도 어려운 선교사, 사역에 탈진된 선교사 가정을 1년에 한 가정씩 초청해서 비행기표를 비롯한 모든 경비를 다 지불하면서 마우이라고 하는 특별하고 좋은 환경을 잘 10분 활용해서 그것을 잘 쉬고 잘 회복하게 해주는 일을 하더라. 이런 태도의 교회가 되어지니까, 그러니까 그 교회 안에 어떻게 이렇게 많이 바뀔 수가 있을까 하는 느낌이 들 정도로 예수님의 생명력이 넘쳐나고, 예배드리는 내내 하하호호 서로를 격려하고 막 기쁨이 넘쳐나고, 정말 놀라운 감동을 제가 받았습니다. 그 교회의 평균 연령은 우리 교회와는 비교할 수 없이 높으세요. 굉장히 평균 연령이 높으신데도 불구하고 정말 그 교회 안에 거룩한 꿈과 비전이 있고 열정이 느껴지는 것이었습니다. 제가 여러 군데 참 많은 집회를 하는데, 집회하면서 이제 다 끝났어요. 마지막 헌금까지 다 끝나고 이제 제가 나가서 축도하면 이제 끝나는 그런 때예요. 그래서 다 끝나는가 했더니 웬 남자 집사님 한 분이 나오시더라고요. 여자분들이 압도적으로 많은데 남자 집사님이 나오셔서 굉장히 샤이한 것 같아. 아주 그냥 어쩔 줄을 몰라 하면서 나오셨는데, 근데 나오셔서 아주 담대하게 삼행시를 하는, 삼행시. 내가 최초입니다. 최초. 제 이름을 가지고 삼행시를 하는 거예요. 근데 이 분위기가 말입니다, 장난스러운 게 아니에요. 장난스러운 게 아니라 정말 진지하고 기쁘고 감격하고 감사하는 마음. 그러니까 이분이 나와서 그러니까 다 연습을 했어, 내가 보니까. 그래갖고 쫙 외치는데 나는 뭐라 그러는지 하나도 안 들려요. 근데 그다음에 철 이러면서 이렇게 하고 그냥 소리를 지르고. 여러분, 그런 분위기가 결코 억지로 만들어지는 게 아니거든요. 그 연세 높으신 분들이 가슴속에 꿈과 비전이 있고 열정이 넘쳐나는 분위기, 그것은 바로 자기들에게 임했던 그 하나님의 위로, 그것을 어찌하든지 증거하고 베풀려는 삶을 살기 때문이다. 다 같이 우리 마지막 7절 같이 한번 읽어봅니다. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된 것 같이 위로에도 그럴 줄을 알미라. 아멘. 무슨 말입니까? 여러분, 고난이 다가올 때는 산부 예배 나오는 성도님들은 다 하나님 찾습니다. 정말 힘들어요 하나님, 살려주세요 하나님, 응답해 주세요 하나님, 역사해 주세요 하나님. 고난의 때에 하나님을 다 믿고 찾습니다. 그런데 하나님은 은밀하게 역사하지 않습니까? 고난이 지나가고 난 다음, 고난을 이기고 난 다음 위로에도 하나님의 뜻을 이룰 줄 아는 믿음의 사람이 되어져야 한다는 거예요. 힘들고 어려울 때는 죽으라고 하나님을 찾고, 그 다음에 다 끝난 다음에는 내가 받은 위로를 나누어 주라고 하는 하나님의 뜻은 가볍게 여기고, 내가 해결됐으니까 됐다고, 나 안전하니까 됐다고, 나는 믿음이 있으니까 괜찮다고, 그러면서 위로를 전하라는 하나님의 뜻을 이루지 못하는 어리석은 자가 되지 말고, 고난에도 하나님의 뜻을 구하는 것처럼
위로에도 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 믿음의 사람이 되어야 한다. 여러분, 제가 이렇게 외부에 나가보면 참 우리 교회를 얼마나 부러워하고 존경하고 있는지를 실감합니다. 좀 과장되게 표현하면 기독교 상위 1% 안에 들어가는 게 여러분들이에요. 여러분 보통 분들이 아니에요. 아멘을 2사람밖에 안 하는 건 무슨 뜻이에요? 아니 진짜요? 다른 데 있는 사람들은 우리 교회 예배를 보면서 너무너무 부러워하고 우리 교회 한번 가서 예배 드리고 싶다 그러고, 그게 정말로 저 듣기 좋으라고 하는 소리가 아니에요. 유럽이든지 뭐 마우이든지 그냥 조금 과장되게 표현하면 전 세계 상위 1% 안에 들어가는 분들이 여러분들이에요. 네? 아멘입니까? 이렇게 좋은 교회에서 이렇게 좋은 사람들과 함께 이렇게 좋은 예배를 자유롭게 마음껏 드릴 수 있는 건 정말 우리 하나님의 놀라운 은혜와 복이 임한 거예요. 그런데 이런 상위 1% 안에 들어가 있는 우리가 맨날 나만 위로해 달라고, 오늘도 나를 위로해 주세요, 내일도 나를 위로해 주세요, 다음 주도 나를 위로해 주세요, 다음 달도 나를 위로해 주세요, 내년에도 나를 위로해 주세요, 나를 위로해 주세요, 위로해 주세요. 그러면 이게 끝장난다는 거예요. 죽는다는 거예요. 내가 위로를 받았을 때 그 위로를 다른 사람을 위로하는 일을 위해 사용하는 사람이 되어지면, 그러면 그 안에는 예수의 생명이 넘쳐 흐르게 되어지고 진실로 하나님의 역사하시는 그 능력과 복으로 나의 삶이 존귀하고 아름다운 삶이 되어짐을 믿게 되시기를 바랍니다. 하나님은 문제보다 크십니다. 맞죠 여러분? 하나님은 문제보다, 하나님은 대적보다, 하나님은 하실 수 맞습니다. 하나님 우리가 위로를 구할 때 어떤 문제와 고난과 어려움 속에서도 위로를 주시는 분이십니다. 그러므로 저와 여러분이 마지막 시대에 정말 난리와 난리, 재해, 정말 고난과 어떤 어려움이 다가온다 할지라도 피하는 자, 숨는 자가 아니라 더 큰 하나님의 위로를 구하여서 승리할 수 있는 사람이 될 줄로 믿습니다. 그리고 그렇게 하나님의 위로를 체험할 때 그 작은 위로의 체험을 어찌하든지 다른 사람을 위로하는 일에 아름답게 사용하고 흘려보내는 사람이 되면, 여러분 끊어지지 않는 하나님의 선순환의 역사 안에서 우리의 다음 세대가 사는 거예요. 내가 받은 위로를 가지고 다른 사람을 살리려고 하면 내 가정이 살아나는 거예요. 내가 있는 직장과 사업장이 살아나는 겁니다. 나의 구역이 살아나고 내 영역이 살아나고 이 땅이 살아나고 선교지가 살아나는 하나님의 놀라운 역사들이 일어나고, 내가 그 역사 안에서 나의 인생이 복되고 아름답고 승리하는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 지금 나는 다른 사람들에게 어떤 위로자이십니까? 주를 찾는 모든 자들이 주로 말미암아 기뻐하고 즐거워하게 하시며, 주의 구원을 사랑하는 자들이 항상 말하기를 하나님은 위대하시다 하게 하소서. 주를 찾는 모든 자들이 주로 말미암아 기뻐하고 즐거워하게 하시며, 주의 구원을 사랑하는 자들이 항상 말하기를 하나님은 위대하시다 하게 하소서. 하나나도 궁핍한 내 맘
지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑하심과 보혜사 성령 하나님 함께 하시며 충만케 하심이 오늘 거룩한 성의 삼부 예배드린 모든 성도들 위에와 또 연약함으로 예배당에 나오지 못하고 또 출타하고 문제 어려움 가운데 있는 성도들, 열방을 품는 중보 기도의 선교지와 선교사님들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.